Okay friends, in previous lecture we are discuss about the introductions about the structural organization in animals. Out of these, the first one part that is called like the tissue, or in short that is known as the animal tissue. So first of all, what is the tissue? Tissue is a group of cell or clusters of cell which perform the some functions, that is called like the tissue, and study of tissue, that is called like the histology. Now in previous lecture we are discuss about the different types of tissue present inside the animal body, number of cells approximately present inside the human being, near about 100 trillions of the cells present in the human body, and approximately they are divided into the 200 types, but basically divided into the two main group. One is the germ cell and another one is the somatic cell. So out of these somatic cells or body cells, they are divided into the main four types of animal tissue. First one is the epithelial tissue, second one is known as the connective tissue, third one is known as the muscular tissue, and last one that is known as the nervous tissue. So out of these, the first tissue it becomes started, that is known as the epithelial tissue. So this epithelial tissue is also known as epithelium. epithelial tissue ला दुसरं नाव काय दिलं आपण, that is called like the epithelium. कधी कधी आपण त्या ठिकाणी epithelial किंवा epithelium सुद्धा म्हणतात, म्हणून वर्ड लक्षात ठेवा. epithelial tissue is also known as the epithelium. Now this epithelial tissue, they are originated from all germinal layers, that is known as the यांचं जी origin आहे ते origin कोण आहे, कोण आहेत ते all three germinal layers, and that is known as कोणते आहेत that is known as the ectoderm. पहिला पण काल ectoderm आहे, then second one is known as the mesoderm, and third one is known as the endoderm. So all these are the three germ layer which originate or develop the three epithelial tissue. epithelial tissue चं origin म्हटलं तर epithelial tissue originated from all three germinal layer, म्हणजे epithelial tissue ला originate करणारा ectoderm आहे, mesoderm आहे, endoderm आहे. म्हणून कुठे क्वेश्चन्स विचारला epithelial tissue is originated from all three germinal layer, त्यातलं एक्झाम्पल जर पाहिलं आपण तर epithelial tissue मधला जर आपण ectoderm म्हटलं, कोणता लेयर म्हटलं मी, ectoderm. So ectoderm which develop the epidermis of skin. कोणता लेयर म्हटलं मी, epidermis of the skin ही originated कोणापासून होतं, ectoderm. तर एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. ectoderm is the germinal layer which develop the epidermis of skin. आपल्या बॉडीला जी एक्सटर्नल कव्हरिंग आहे तो ऑर्गन कोणता आहे, स्किन आहे, आणि या स्किन मध्ये जो आउटर मोस्ट लेयर असतो त्या लेयरला काय म्हणतो आपण, एपिडर्मिस. सो एपिडर्मिस ऑफ स्किन, दिस लेयर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ectoderm. याच्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल जर पाहिलं आपण, ज्याला काय म्हणतो आपण, mesoderm. So this mesoderm, whenever the examples of mesoderm, all body cavities, ज्याला आपण सिलोमिक म्हणतात, सिलोमिक कॅव्हिटीज, ज्या कॅव्हिटीज असतात, ज्या सिलोमिक कॅव्हिटीज आहेत, इन शॉर्ट त्याला काय म्हणतो आपण, बॉडी कॅव्हिटीज असतात. त्या बॉडी कॅव्हिटीजला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा जो टिश्यू आहे तो इपिथेलियल, पण तो कुणापासून डेव्हलप होतो, मेसोडर्म. So coelomic cavity, for example, in our body where the tube is present, duct is present, so different types of blood vessels is present. म्हणजे या ज्या ट्यूब्स असतात त्या कॅव्हिटीला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा टिश्यू कोणता आहे, इपिथेलियल टिश्यू, आणि हा कुणापासून ओरिजिनेट होतो, मेसोडर्म. एक एक्झाम्पल आपण पाहूया, एंडोडर्म. थर्ड कोणता आहे, एंडोडर्म. So this endoderm which develop the epithelial tissue present inside the alimentary
कॅनल पहा तुम्ही स्टडी केलेला आहे. एलिमेंटरी कॅनल कुणाला म्हणतो आपण? एलिमेंटरी कॅनल इज अ पार्ट ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. पाहिलं आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये 10th पर्यंत तुम्हाला एक वाक्य गेलं असेल की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज कंपोज्ड बाय द मेन 2 कंपोनंट्स. वन इज द एलिमेंटरी कॅनल अँड अनदर वन इज द डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स. ज्यामध्ये एलिमेंटरी कॅनल स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टू द एनस दो ऑल दीज आर द पार्ट इज नोन एज द एलिमेंटरी कॅनल. स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, देन बकल कॅव्हिटी, देन फॅरेक्स, देन इसोफॅगस नंतर स्टमक नंतर इंटेस्टाईन, त्यांच्यामध्ये लार्ज इंटेस्टाईन, स्मॉल इंटेस्टाईन, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, रेक्टम अँड एनस. हा जो एंटायर पार्ट्स आहे त्या सगळ्या पार्टला मिळून काय म्हणतो आपण? एलिमेंटरी कॅनल. आणि ह्या एलिमेंटरी कॅनलला जर सपोज हा कॅनल आहे तर याला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा जो टिश्यू आहे या टिश्यूला काय म्हणायचं? इपिथेलियल टिश्यू. आणि त्यातला हा इपिथेलियल टिश्यू कोण डेव्हलप करतं? एंडोडर्म. तर याच्यावरून एकच वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे. All epithelial tissue originated from the 3 germinal layer that is known as the ectoderm, mesoderm and endoderm. Now this epithelial tissue, these are the vascular in nature. Next character काय आहे? Epithelial tissue is the a vascular in nature किंवा ए व्हॅस्क्युलर टिश्यू म्हणतो आपण त्याला. ए व्हॅस्क्युलर मीन्स दॅट इज नोन एज द नॉन व्हॅस्क्युलर टिश्यू. नॉन व्हॅस्क्युलर टिश्यू हा कोणता आहे? इपिथेलियल टिश्यू. म्हणजेच इपिथेलियल टिश्यू दे डू नॉट हॅव्हिंग द ओन ब्लड सप्लाय. व्हॅस्क्युलर टिश्यू कुणाला म्हणतो आपण? व्हॅस्क्युलर टिश्यू जे आपल्या बॉडीमध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू आहे ज्यांना काय म्हणतो आपण? ब्लड कॅपिलरीज आहेत. ब्लड कॅपिलरीज ज्या ब्लड फ्लो करतात, मग हे जे आहेत त्याला आर्टरी, व्हेन, कॅपिलरीज या ज्या ब्लड व्हेसल्स आहेत त्या ब्लड व्हेसल्समधून जे ब्लड फ्लो होतो त्याला आपण व्हॅस्क्युलर सिस्टीम असं म्हणतात. पण इथं असं लक्षात ठेवायचं आहे की जो इपिथेलियल टिश्यू आहे ते ॲक्च्युअल इपिथेलियल टिश्यूला ओन ब्लड सप्लाय नाही आहे. म्हणजेच त्यांना डायरेक्ट न्यूट्रिशन ब्लडमधून मिळतं का? नाही आहे. सो इथं वाक्य लक्षात ठेवायचं. दिस इपिथेलियल टिश्यू दे डू नॉट हॅव्हिंग द ब्लड व्हेसल, दे डू नॉट टेक द डायरेक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड. दॅट्स वाय दीज आर ऑल्सो नोन एज द ए व्हॅस्क्युलर और विच इज ऑल्सो नोन एज द नॉन व्हॅस्क्युलर. म्हणजे यांना जसं नर्वस सिस्टीममध्ये नर्वस नेचर ओन आहे पण इपिथेलियल टिश्यूला ओन ब्लड सप्लाय नाही आहे. तर सर्वात महत्त्वाचं कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं. Epithelial tissue they do not having the own blood supply, that's why they take the nutrition from the other tissue. कुणाकडून ते न्यूट्रिशन घेतं? अदर टिश्यू. पाहणार आहेत आपण तर लक्षात ठेवायचं अदर टिश्यू कोणता असतो? कनेक्टिव्ह टिश्यू असतो. आणि ज्या कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये ओन ब्लड सप्लाय आहे त्या कनेक्टिव्ह टिश्यूमधून डिफ्युजन ऑफ न्यूट्रिशन्स होतं किंवा डिफ्युजन होऊन जे टेक न्यूट्रिशन कोण घेतं? इपिथेलियल टिश्यू घेतो. इन शॉर्ट इपिथेलियल टिश्यू दे डू नॉट टेक द डायरेक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड बिकॉज द ब्लड व्हेसल्स इज absent. ओन ब्लड सप्लाय इज नॉट प्रेझेंट इन इपिथेलियल टिश्यू. दॅट्स वाय दे आर take the nutrition from the underlying tissue that is called like the connective tissue undergoes the process of diffusion. So these are also known as the avascular tissue or non-vascular tissue. Actual epithelial tissue जर पाहिला पण तो बॉडीमध्ये कुठे आहे? इट प्रोव्हाइड्स द आउटर सरफेस और इनर सरफेस. त्याला आपण काय म्हणतात? एक्सटर्नल सरफेसला किंवा बॉडीच्या इंटरनल सरफेसला किंवा बॉडीच्या ऑर्गनला हे आउटर आणि इनर लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा जो टिश्यू आहे या सर्व टिश्यूला काय म्हणतो आपण? इपिथेलियल टिश्यू. मग कोणताही ऑर्गन असेल बॉडीमध्ये, फॉर एक्झाम्पल हार्ट आहे, आउटर लाइनिंग प्रोव्हाइड कोण करतं? इपिथेलियल टिश्यू. किंवा बॉडीमध्ये पँक्रियाज आहे, आउटर लाइनिंग प्रोव्हाइड कोण करतं? इपिथेलियल टिश्यू. बॉडीमध्ये किडनी आहे, किडनीला आउटर सरफेस कोण प्रोव्हाइड करतं? इपिथेलियल टिश्यू. किंवा बॉडीमध्ये एलिमेंटरी कॅनल आहे तर आउटर आणि इनर म्हणजेच लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा आउटर आणि इंटरनल किंवा एक्सटर्नल आणि इंटरनल सरफेस प्रोव्हाइड करणारा जो टिश्यू आहे ज्या टिश्यूला काय म्हटलं आपण? इपिथेलियल टिश्यू. Now this epithelial tissue which is a rest on basement membrane. पहा इपिथेलियल टिश्यू जो आहे तो इपिथेलियल टिश्यू हा रेस्ट कशावर करतो? रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन. सर्व वाक्य लक्षात ठेवा. बा इपिथेलियल टिश्यू these are the rest on the basement membrane. So what is a basement membrane?
बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ, हा जो मेम्ब्रेन असतो तो कसा असतो, नॉन सेल्युलर किंवा ज्याला काय म्हणतो आपण नॉन लिव्हिंग, that is known as the basement membrane. म्हणजेच whenever this epithelial tissue they are rest on the those membrane, that membrane is known as the basement membrane and these are the non cellular and non living. केव्हाही क्वेश्चन्स विचारला जाईल तुम्हाला, the epithelial tissue these are the rest on, कशावर रेस्ट करतो तो, बेसमेंट मेम्ब्रेन. फॉर एक्झाम्पल हा बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे, तर या बेसमेंट मेम्ब्रेनच्या वर जो टिश्यू असेल त्या टिश्यूला काय म्हणायचं, इपिथेलियल टिश्यू. एक्झाम्पल पहा, डायग्रामॅटिकल जर पाहिला आपण तर हा एक बॉडीचा एक ट्यूबचा पार्ट्स आहे, ज्या ट्यूबवर या ठिकाणी सपोज इथं इपिथेलियल टिश्यू आहे इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा, तर या पार्टला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन एज द नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. किंवा यांच्यावर तो रेस्ट करत असेल तर या लेयरला ज्या पार्टवर तो रेस्ट करतो त्या पार्टला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. इन शॉर्ट, this epithelial tissue which is rest on the basement membrane, these are the non-cellular, these are the non-living, but this basement membrane which is formed by two layer. बेसमेंट मेम्ब्रेन मध्ये किती लेयर्स असतात, 2 लेयर्स असतात. and these 2 layers, that is first layer आहे ज्याला काय म्हटलं आपण, बेसल लॅमिना, and another one is known as the reticular lamina. So these are the 2 layers which is formed by the epithelial tissue and connective tissue, and to form the non-cellular membrane that is called as the basement membrane. In simple form, basement membrane it consists of how many layer, 2 layer, outer and inner. Outer layer present toward the epithelial tissue and inner layer present toward the connective tissue, and these 2 layer which is secreted by epithelial and connective tissue. In between these two the non-cellular membrane is formed and that is known as the बेसमेंट मेम्ब्रेन. तर या ठिकाणी हा जर बेसमेंट मेम्ब्रेनचा बेसल लॅमिना म्हटला तर या ठिकाणी पहा, बेसल लॅमिना हा कोणत्या साईडला असतो, बेसल लॅमिना प्रेझेंट टुवर्ड द इपिथेलियल टिश्यूकडे असतो, आणि रेटिक्युलर लॅमिना म्हटला तर तो कुणाकडे असतो, कनेक्टिव्ह टिश्यूकडे असतो. आणि कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून रेटिक्युलर लॅमिना फॉर्म होतो आणि इपिथेलियल टिश्यू पासून बेसल लॅमिना तयार होतो, आणि या दोघांनी मिळून काय तयार होतं, बेसमेंट मेम्ब्रेन. म्हणजेच इनर साईडला सरफेसकडे असेल किंवा इनर साईडला हा कोणता पार्ट्स असेल, तर या ठिकाणी सपोज हा इपिथेलियल टिश्यू आहे तर रेस्ट याच्यावर बेसमेंट मेम्ब्रेन केला तर हा बेसमेंट मेम्ब्रेन इपिथेलियल कडला जर लेयर घेतला तो असेल बेसल लॅमिना, आणि जो कनेक्टिव्ह टिश्यू कडे घेतला तर त्याला काय म्हणायचं, रेटिक्युलर लॅमिना. इन शॉर्ट लक्षात ठेवायचं, बेसमेंट मेम्ब्रेन इट कन्सिस्ट ऑफ 2 लेयर, आउटर अँड इनर. आउटर लेयर इज थिन, आउटर लेयर इज thick, inner layer present towards the epithelial tissue, inner layer present towards the connective tissue, and these 2 layers which is formed by the epithelial and connective tissue, but they do not having the cell, that's why non-cellular, and these are non-living membrane. Now is also known as the basement membrane. कधीही कोणताही क्वेश्चन्स विचारता लक्षात ठेवायचा आहे, epithelial tissue हा कशावर रेस्ट करतो, तर बेसमेंट मेम्ब्रेन. डायग्रामॅटिकली आपण पाहणार आहेत. यांच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर पहा, द इपिथेलियल टिश्यू, they are the cells of epithelial tissue, they are compactly arranged with little or no intercellular space is present. हा टिश्यू ज्यावेळेस तयार होतो पा, म्हणजेच या ठिकाणी नेक्स्ट कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं, इपिथेलियल टिश्यू मध्ये जर इंटरसेल्युलर स्पेस विचारला, इंटरसेल्युलर स्पेस जर म्हटलं आपण तर इट इज अ व्हेरी लिटल स्पेस असतो, किंवा ज्याला म्हणतो आपण विदाउट इंटर सेल्युलर स्पेस. सो विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यांच्यामध्ये आहे, ज्यांना काय म्हटलं आपण, इपिथेलियल टिश्यू. पा फॉर एक्झाम्पल, इथे एक सेल आहे, या सेलला दुसरी सेल अटॅच होतं, दुसऱ्या सेलला इथं तिसरी सेल अटॅच होते. मेनी ग्रुप ऑफ सेल होताना ज्या सेलच्या मध्ये इंटरसेल्युलर स्पेस हा काय असतो, अब्सेंट असतो. फॉर एक्झाम्पल अशा सेल्स आपण या ठिकाणी, तर या कशा आहेत, लूजली अरेंज्ड आहेत, आणि 2 सेलच्या मध्ये इथं काय स्पेस आहे, इंटरसेल्युलर स्पेस. पण इपिथेलियल टिश्यू या सेल्स कशा असतात, कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड असतात. यांच्यामध्ये इंटरसेल्युलर स्पेस असेल तर व्हेरी लिटल और विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस असतात. तर ज्यांना काय म्हटलं आपण, दॅट इज कॉल्ड द इपिथेलियल टिश्यू. पा इन शॉर्ट काय काय लक्षात ठेवायचं, इपिथेलियल टिश्यू इज द टाइप्स ऑफ
animal tissue. These are the types of somatic cells, they get together to form the 4 types of animal tissue. First कोणता म्हटलं? epithelial tissue. Epithelial tissue is also known as the epithelium. Now this epithelial tissue which covers the internal or external body surface or the internal cavities lining provide करणारा tissue असेल तर त्या टिश्यूला काय म्हणायचं? epithelial tissue. Second, this epithelial tissue which is originated from all 3 germinal layer. कोणते आहेत ते 3 germinal layer? Correct. Ectoderm, mesoderm and endoderm. Now these 3 layers is formed during the process of करेक्ट गॅस्ट्रुलेशन. म्हणजे ज्यावेळेस एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट होते त्यावेळेस एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंटमध्ये गॅस्ट्रुलेशन प्रोसेस होताना 3 जर्मायनल लेयर तयार होतात आणि त्या 3 जर्मायनल लेयरपासून सर्व बॉडीचे पार्ट्स किंवा ऑर्गन डेव्हलप होतात. तर आम्ही टिश्यूचा रेफरन्सेस घेतला तर इपिथेलियल टिश्यूला ओरिजिनेट करणारे हे 3ही जर्मायनल लेयर आहेत. त्यातलं एक्झाम्पल्स पाहिलं आपण की एक्टोडर्म जर पाहिला आपण तर एक्टोडर्म कुणाला डेव्हलप करतं? इपिडर्मिस ऑफ स्किन. स्किन हा ऑर्गन आहे, स्किनमध्ये आउटरमोस्ट लेयर आहे, आउटरमोस्ट लेयरला इपिडर्मिस म्हटलं आणि या इपिडर्मिसला डेव्हलप करणारा जो जर्मायनल लेयर आहे दॅट इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म. सेकंड एक्झाम्पल पाहिलं मेसोडर्म. बॉडीमध्ये जेवढ्या सिलोम आहेत, सिलोम म्हणजे कॅव्हिटी, कॅव्हिटी ज्या आहेत त्या बॉडीमधल्या सर्व कॅव्हिटीला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा इपिथेलियल टिश्यू आहे. मग सिलोमिक कॅव्हिटी फॉर्म बाय द इपिथेलियल टिश्यू विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म. अँड लास्ट वन दॅट इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म. आपण पाहिलं डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये जो मॅक्सिमम मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आहे तो कोण आहे? एलिमेंटरी कॅनल. आणि एलिमेंटरी कॅनलला डिफरंट रिजन्समध्ये जी इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा टिश्यू आहे तोही कोणता आहे? इपिथेलियल. आणि ज्याचं ओरिजिन कोणतं आहे? एंडोडर्म. सो दीज आर द 3 जर्मायनल लेयर विच डेव्हलप द ऑल इपिथेलियल टिश्यू. म्हणून इपिथेलियल टिश्यूचं ओरिजिन काय? ऑल 3 जर्मायनल लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म अँड एंडोडर्म. याच्यानंतर आपण पाहिलं दिस इपिथेलियल टिश्यू दे डू नॉट हॅव्हिंग इट्स ओन ब्लड सप्लाय. दॅट्स वाय द नेम इज नोन एज द avascular which is also known as the non-vascular. म्हणजे बॉडीमध्ये जे अदर पार्ट्स असतात त्यांना ब्लड सप्लाय हा डायरेक्ट होत असतो आणि त्या ब्लड सप्लाय होताना ब्लडमध्ये जे न्यूट्रिशन आहे त्याला आपण ग्लुकोज असं म्हणतात. म्हणजे आपल्या बॉडीतल्या इच अँड एव्हरी सेलला जे न्यूट्रिशन की एनर्जी लागते ती कुणापासून मिळते? ग्लुकोजपासून. मग हे ग्लुकोज डायरेक्टली कोण प्रोव्हाइड करतं? ब्लड प्रोव्हाइड करतं. पण ब्लड व्हेसल्सच यांच्यामध्ये अब्सेंट आहेत म्हणून यांना काय म्हटलं? ए व्हॅस्क्युलर. ए मीन्स विदाउट, व्हॅस्क्युलर मीन ब्लड व्हेसल. सो दे डू नॉट हॅव्हिंग इट्स ओन ब्लड सप्लाय. दॅट्स वाय इपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज द ए व्हॅस्क्युलर और दॅट इज कॉल्ड द नॉन व्हॅस्क्युलर. मग याला न्यूट्रिशन कोण प्रोव्हाइड करतं? दे टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू दॅट इज कॉल्ड द कनेक्टिव्ह टिश्यू. जो लोअर साईडला कनेक्टिव्ह टिश्यू असतो ज्याला ओन सप्लाय ब्लड सप्लाय आहे मग त्यांच्यातून न्यूट्रिशन घेतलं जातं. मग इपिथेलियल टिश्यूला कोण न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतं? दे टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू दॅट इज नोन एज द कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन. त्यांच्यातून डिफ्यूज होऊन त्यांना न्यूट्रिशन कुणाला दिलं जातं? इपिथेलियल टिश्यू. पण या दोघांच्या मध्ये जो एक मेम्ब्रेन आहे त्या मेम्ब्रेनला काय म्हटलं आपण? बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ all epithelial tissue rest on the basement membrane. These are the non-cellular. They do not having the living manner. That's why these are also known as the non-living. But it consists of main 2 layer, outer and inner. Outer layer is known as the basal lamina and inner layer is known as the reticular lamina, which is present toward the connective tissue and basal lamina present toward the epithelial tissue. And this non-cellular membrane which present between the epithelial and connective tissue that is called as the basement membrane. Now these tissue which having the cells, but whenever they are cells they get togetherly at that time these cells are compactly arranged. They do not having the intercellular space. If it is present they are very small, so little intercellular space is present or without intercellular space is present in those tissue. That tissue is known as the epithelial tissue. इपिथेलियल टिश्यूला जर बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि त्यांच्यावर रेस्ट करणारा जो लेयर्स आहे त्या लेयर्सनुसार जर पाहिला तर इपिथेलियल टिश्यूज आर बेसिकली डिव्हायडेड इनटू द मेन 2 टाइप्स. That is known as the simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. Depending upon the layer, this epithelial tissue are basically divided into the main 2 types. That is known as the
simple epithelial tissue, and another one is the compound epithelial tissue. Compound epithelial tissue. So how many types of epithelial tissue? 2 types of epithelial tissue depending upon the layer. Now those epithelial tissue which having the single layered, such type of epithelial tissue that is called as the simple epithelial tissue. कोणता शब्द लक्षात ठेवायचा? ज्या सिंगल लेयर्ड असतात त्या सिंगल लेयर्ड असणारा जो epithelial टिश्यू आहे ज्यांना काय म्हणायचं? सिंपल epithelial टिश्यू. आणि जो मल्टी लेयर्ड असतो ज्यांना काय म्हणतो आपण? दॅट इज कॉल्ड एज द कंपाऊंड epithelial टिश्यू. कसा असेल तो? मल्टी लेयर्ड जो असतो ज्यांना काय म्हणायचं? कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. पहा दोघांमधला बेस आपण पाहिलं होतं, बेसमेंट मेम्ब्रेन. जर डायग्रामॅटिकली पार्ट्स पाहिलं तर या ठिकाणी पहा, फॉर एक्झाम्पल हा एक मेम्ब्रेन आहे, ज्या मेम्ब्रेनवर याला आपण म्हटलं बेसमेंट मेम्ब्रेन. मग बेसमेंट मेम्ब्रेनमध्ये किती लेयर्स असतात? 2 लेयर. पहा दॅट इज नोन ॲज द, याला म्हटलं आपण आउटर लेयर. दिस इज वन नोन ॲज द इनर लेयर. आणि या दोघांना मिळून आपण काय म्हटलं? दॅट इज कॉल्ड ॲज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन विच हॅविंग द 2 लेयर, आउटर अँड इनर. आउटर लेयर इज नोन ॲज द, आउटर लेयरला काय म्हटलं? दॅट इज नोन ॲज द, या पार्टला म्हणतो आपण बेसल लॅमेना. अँड इनर लेयर इज फॉर्म बाय, इनर लेयर हा कुणापासून, सॉरी इनर लेयर दॅट इज नोन ॲज द रेटिक्युलर लॅमेना, किंवा याला दुसरं नाव आहे पहा, दॅट इज कॉल्ड ॲज द फायब्रस लॅमेना. तर इथं क्वेश्चन्स विचारला जाईल, बेसमेंट मेम्ब्रेनमध्ये किती लेयर्स असतात? 2 लेयर्स, आउटर अँड इनर. मग या ठिकाणी हा जो एंटायर पार्ट्स आहे, ह्या एंटायर पार्टला काय म्हटलं आपण? बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो बेसमेंट मेम्ब्रेनच्या वर रेस्ट करणारा किंवा बेसमेंट मेम्ब्रेनच्या वर असणारा जो टिश्यू असतो त्या टिश्यूला कोणता टिश्यू म्हटलं? करेक्ट, epithelial tissue. All epithelial tissue which is rest on the non-cellular, non-living, that is called like the basement membrane, which is composed by the main 2 part, basal lamina and reticular lamina. वाटलं लक्षात ठेवा, this basal lamina which is formed by or composed by the mucopolysaccharide. कशापासून तयार होतं ते? mucopolysaccharide and ग्लायकोप्रोटीन्स. या दोघांपासून काय तयार होतं? बेसल लॅमेना. अँड दिस बेसल लॅमेना विच इज फॉर्म्ड बाय दोज टिश्यू दॅट इज नोन ॲज द इपिथेलियल टिश्यू. पा इपिथेलियल टिश्यूपासून म्युकोपॉलिसॅकराइड आणि ग्लायकोप्रोटीन हे सिक्रेट होतं, ज्यांच्यापासून काय तयार होतो? बेसल लॅमेना. बेसल लॅमेना हा कोणता आहे? आउटर लेयर आहे. आणि हा आउटर लेयर कसं असतो? दॅट इज नोन ॲज द थिन असतो. पा बेसमेंट मेम्ब्रेनचा आउटर लेयर थिन आहे, ज्याला बेसल लॅमेना म्हटलं, जो कशापासून तयार होतो? म्युकोपॉलिसॅकराइड अँड ग्लायकोप्रोटीन पासून तयार होतं. याला सिक्रेट कोण करतं? इपिथेलियल टिश्यू, जो रेस्ट कुणावर करतो? बेसमेंट मेम्ब्रेन. तर पा यांच्यावर आपण ह्या बेसमेंट मेम्ब्रेनच्या वर हा जर आपण या ठिकाणी टिश्यू दाखवला तर या टिश्यूला काय म्हणतो मी? इपिथेलियल टिश्यू. सो दिस इपिथेलियल टिश्यू विच इज प्रेझेंट ऑन द, कशावर आहे? बेसमेंट मेम्ब्रेन. तर पा या साईडला जर आपण ही बॉडी कॅव्हिटी म्हटलं तर या बॉडी कॅव्हिटीमध्ये इनर हा काय स्पेस आहे, मग याला म्हटलं फ्री सरफेस. काय म्हणायचं? फ्री सरफेस किंवा इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा हा इपिथेलियल टिश्यू झाला. आणि हा जो आहे ज्याला काय म्हणलं आपण? बेस. मग रेस्ट कशावर करतायत? तो बेसमेंट मेम्ब्रेनवर. मग बेसमेंट मेम्ब्रेनवर रेस्ट करतायत, तो जो लेयरवर बेस मेम्ब्रेनवर रेस्ट करतायत त्याला काय म्हटलं? बेसल लॅमेना. पण याला जो ओन ब्लड सप्लाय आहे का? नाही आहे. यांना ओन ब्लड सप्लाय नसल्यामुळं यांना दॅट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, हलना सप्लाय कोण प्रोव्हाइड करतं? न्यूट्रिशन कोण देतं? अंडरलाइनिंग कनेक्टिव्ह टिश्यू. म्हणजेच या ठिकाणी लोअर साईडला जो टिश्यू आहे, ज्या टिश्यूला काय म्हणतो आपण? दॅट इज कॉल्ड द कनेक्टिव्ह टिश्यू. पा
एकदा बेस लक्षात आला की बाकीचे पार्ट सर्व क्लिअर व्हायला लागतात. हा इनर साईडला कोणता टिश्यू आहे? हा कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे आणि या कनेक्टिव्ह टिश्यूला ओन काय प्रोव्हाइड आहे? ब्लड सप्लाय. मग हा टिश्यू कोणता झाला? दॅट इज कॉल्ड द कनेक्टिव्ह टिश्यू. मग कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या साईडला जो लेयर आहे या लेयरला काय म्हटलं? दॅट इज नोन ॲज द इनर लेयर. आणि तो कशापासून तयार होतो? त्याला काय म्हटलं आपण? रेटिक्युलर लॅमेना. सो रेटिक्युलर लॅमेना इज द inner layer present toward the connective tissue and these are the comparatively हा कसा असतो? comparatively हा thick layer असतो ॲज कम्पेअर टू कुणापेक्षा? पहा डायग्रॅमॅटिकल जर पाहिला आपण तर आउटर लेयर आणि इनर लेयर, एका लेयर हा थिक आहे आणि दुसरा कम्पॅरेटिव्हली हा थिन आहे. इपिथेलियल टिश्यूकडे असतो तो कसा असतो? थिन असतो. आणि कनेक्टिव्ह टिश्यूकडे आहे तो कसा असतो? थिक असतो. जो थिक आहे तो आउट इनर, त्याचं नाव रेटिक्युलर लॅमिना अँड दॅट इज फॉर्म्ड बाय. पहा हे कशापासून तयार होतो? रेटिक्युलर लॅमिना इज फॉर्म्ड बाय अ कोलॅजिन अँड रेटिक्युलर फायबर्स पासून आणि कोलॅजिन प्रोटीन्स पासून. पुढे आपल्याला डिटेल्समध्ये पाहणार आहेत. कोलॅजिन अँड इलॅस्टिन हे पुढे प्रोटीन्स आहेत. तर इथे लक्षात ठेवा कोलॅजिन अँड रेटिक्युलर फायबर्स या दोघांपासून हा रेटिक्युलर लॅमिना फॉर्मेशन होतं आणि यांना सिक्रेट करायचं काम जो करतो त्या पार्टला काय म्हटलं आपण? कनेक्टिव्ह टिश्यू. तर स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. आता the simple epithelial tissue and compound epithelial tissue काय difference आहे? depending upon the layer this epithelial tissue basically divided into the main two types. First one is the simple epithelial tissue, second one is the compound epithelial tissue. Simple epithelial tissue which having the only one layer or single layer which is rest on the basement membrane consist of two membrane, outer and inner. Outer layer is known as the thin. These are present or thin, that is called as the basal lamina which is formed by or which is made up of a mucopolysaccharide glycoprotein which is secreted by the epithelial tissue. क्वेश्चन असा विचारला जाईल इपिथेलियल टिश्यूच्या साईडचा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे त्या लेयरला काय म्हणायचं? तर नाव लक्षात ठेवायचं बेसल लॅमिना. आणि जो कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या साईडला बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे त्याला काय म्हणायचं? रेटिक्युलर लॅमिना. मग रेटिक्युलर लॅमिना हा कशापासून तयार होतं? कोलॅजिन अँड रेटिक्युलर फायबर ज्यांना कोण सिक्रेट करतं? कनेक्टिव्ह टिश्यू. या वर्षीच्या नीटमध्ये विचारला क्वेश्चन आहे की ॲनिमल बॉडीमध्ये जे अबंडंट टिश्यू आहे अबंडंट प्रोटीन आहे ते प्रोटीन कोणतं आहे? तर क्वेश्चन्स लक्षात ठेवायचा आहे. यावर्षी नेटला विचारलेला आहे. दॅट इज कॉल्ड द कोलॅजिन प्रोटीन. कोलॅजिन प्रोटीन हे अबंडंट ॲनिमल बॉडीमध्ये आहे आणि जो सिक्रेट कोण करतं? कनेक्टिव्ह टिश्यू. ज्यांच्यामुळं कोणता पार्ट तयार होतो? इनर लेयर जो कसा असतो? थिक. आणि त्यालाच काय म्हटलं? रेटिक्युलर लॅमिना. सो दॅट इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. त्यानंतर एक कॅरेक्टर आपण पाहिलं. या कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये यांच्या कोण असतात? ओन ब्लड सप्लाय आहेत. मग ओन ब्लड सप्लाय असतील तर यांच्यामध्ये फ्लो ऑफ कोण आहे? ब्लड आहेत. म्हणून याला काय म्हणतो आपण? व्हॅस्क्युलर. पण या टिश्यूमध्ये ब्लड व्हॅसल्स आहेत का? नाही आहे. त्यांना म्हणून काय म्हणतो आपण? दॅट इज कॉल्ड द नॉन व्हॅस्क्युलर. नाव दीज आर द सायटोप्लाझम, व्हेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल प्रेझेंट इनसाइड द सेल विच prominent contain the nucleus, but these many cells they get together to form the tissue, but these cells are the compactly arranged or without intercellular space which having single layer. याला काय म्हटलं आपण? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. पण ज्यावेळेस आपण यांचं कन्व्हर्जन कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यूमध्ये करतो त्यावेळेस हा जो लेयर्स आहे तो लेयर्स या ठिकाणी राहत नाही आहे आणि याच्यावर असा मल्टी लेयर्ड एक टिश्यू पुन्हा तयार होतो. सेकंड लेयर आला. या सेकंड लेयरच्या वर नंतर इथं काय होतो? मेनी लेयर्स फॉर्मेशन होतात. म्हणजे या ठिकाणी द many layers or multi-layered structure is formed in those epithelial tissue. That epithelial tissue is known as the कोणता टिश्यू म्हटलेला मग आता? दॅट इज नोन ॲज द कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. लक्षात आलं असेल सिंगल लेयर्ड असेल तर काय म्हणतो आपण त्याला? सिंपल. आता हा कोणता स्ट्रक्चर झाला? मल्टी लेयर्ड. म्हणजे सिंगल लेयरच्या वर सेकंड लेयर हा येतोय. सेकंड लेयरच्या वर कोण आहे? थर्ड लेयर आहे. थर्ड लेयरच्या वरता कोणता आहे? फोर्थ लेयर आहेत. म्हणजे मेनी लेयर जर इपिथेलियल टिश्यूमध्ये असतील तर त्याला नेम्स देऊन टाकायचं. दॅट इज नोन ॲज द कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. सो आउट ऑफ दिस कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू
दोज लोअरमोस्ट लेयर विच इज रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. यांच्यामध्ये जो लोअरमोस्ट लेयर आहे कुणामधला, कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू मधला, तो फक्त रेस्ट कुणावर करतो, बेसमेंट मेम्ब्रेन. अँड रिमेनिंग लेयर्स दीज आर प्रेझेंट जस्ट अबोव द इपिथेलियल टिश्यू. केव्हा केव्हा MCQ इथं विचारला जाईल द इन कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू दोज लेयर विच इज प्रेझेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन दॅट लेयर इज नोन ॲज, त्याला काय म्हणायचं, लोअरमोस्ट लेयर ऑफ कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. त्यांच्यातला जो सर्वात लोअरमोस्ट लेयर आहे तोच फक्त कुणाशी कॉन्टॅक्टमध्ये असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द कुणामध्ये, तर कंपाऊंड इपिथेलियल मधल्या लोअरमोस्ट लेयरला. आता कोणता लोअरमोस्ट लेयर आहे या लेयरला म्हटलं मी, हा जो लेयर आहे हा लेयर कोणता आहे, लोअरमोस्ट लेयर आहे. मग लोअरमोस्ट लेयर हा रेस्ट कुणावर करतो, बेसमेंट मेम्ब्रेन. अँड रिमेनिंग मेम्ब्रेन दीज आर प्रेझेंट जस्ट अबोव. तर असा जर लेयर असणारा स्ट्रक्चर असेल तर यांना कोणता टिश्यू म्हणायचं, दॅट इज नोन ॲज द कंपाऊंड इपिथेलियल, कंपाऊंड इपिथेलियल tissue. So how many types of epithelial tissue? Two types of epithelial tissue, simple and compound. तर या ठिकाणी आपला सिंपल आणि कंपाऊंड यांच्या दोन टाइप्स आपण घेतलेले आहेत. पण ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू आहे, दॅट सिंपल इपिथेलियल टिश्यू दे आर फर्दर डिवायडेड इनटू द मेन 5 टाइप्स. आउट ऑफ दिस फर्स्ट वन इज द स्क्वायमोज. फर्स्ट कोणती टाइप आहे, स्क्वायमोज इपिथेलियम टिश्यू. सेकंड आहे ज्याला म्हणतो आपण क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. थर्ड आहे, ज्या थर्ड टाइपला म्हटलं आपण, दॅट इज नोन ॲज द कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू. फोर्थ वन दॅट इज कॉल्ड ॲज द सिलिएटेड epithelial tissue, and last one that is called as the glandular epithelial tissue. Glandular epithelial tissue. कुणाच्या टाइप्स आहेत ह्या, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू फर्दर डिवायडेड इनटू द मेन फॉलोइंग टाइप्स. आउट ऑफ दिस द फर्स्ट वन इज द स्क्वायमोज, क्युबॉइडल, कॉलमनार, सिलेटेड अँड ग्लँड्युलर. ॲक्च्युअल अकॉर्डिंग टू द NCERT पाहिलं तर त्यातल्या मेन 3 टाइप्स आहेत, ज्यांना काय म्हटलं आपण, फर्स्ट वन इज द स्क्वायमोज, सेकंड वन इज द क्युबॉइडल अँड थर्ड वन इज द columnar. So these are the basic main 3 types of simple epithelial tissue and some are the modified. जो मॉडिफाईड होणारे असतात त्यांच्यावर सिलिया प्रेझेंट असतात, पुढे आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहेत. आणि काही इपिथेलियल टिश्यू हे सिक्रिशन फंक्शन्स करतात, म्हणजे ग्लँड जे फंक्शन्स करतात तेच फंक्शन्स कोण करतात, तर इपिथेलियल टिश्यू पडतात, म्हणून त्यांना काय म्हटलं आपण, ग्लँड्युलर इपिथेलियल टिश्यू. तर या 5ही टाइप्स तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. सिंपल इपिथेलियल टिश्यूच्या किती टाइप्स पडल्या, 5. त्यातली फर्स्ट कोणती आहे, स्क्वायमोज इपिथेलियल टिश्यू. सेकंड कोण आहे, क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. थर्ड कोण आहे, कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू. फोर्थ कोण आहे, सिलेटेड इपिथेलियल टिश्यू. अँड लास्ट वन दॅट इज कॉल्ड एज द ग्लँड्युलर इपिथेलियल टिश्यू. सो आउट ऑफ दिस द फर्स्ट वन इज नोन ॲज अ स्क्वायमोज इपिथेलियल टिश्यू. हा टिश्यू आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये स्टार्ट करतोय. बट बिफोर हा जो आपण पार्ट डिस्कस केलेला आहे तोच पाहतोय इन ब्रीफ डायग्रामेटिक. आता जो आपण डिस्कस केलेला पार्ट आहे ज्याला काय म्हटलं आपण, epithelial tissue, or that is called as the epithelium. Now this epithelial tissue is found on inner and outer बॉडी सरफेस. या टिश्यूचं डिस्ट्रीब्युशन ऑल ओव्हर बॉडी पार्ट्स मध्ये कुठं असतं, प्रत्येक बॉडीच्या ऑर्गनला सरफेस, आउटर किंवा इनर लाइनिंग किंवा सरफेस प्रोव्हाइड करणारा जो टिश्यू आहे, ज्या टिश्यूला काय म्हटलं आपण, दॅट इज कॉल्ड एज द इपिथेलियल टिश्यू. Now these are lies, hollow organs, body cavities, blood vessels and ducts. इथे जे बॉडी पार्ट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल दिस इज द डक्ट्स. या डक्ट्सला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणार असतो, किंवा ऑर्गनला, बॉडी सरफेसला किंवा ब्लड व्हेसल्सला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा जो टिश्यू आहे, ज्यांना काय म्हटलं आम्ही, इपिथेलियल टिश्यू. ना दिस इपिथेलियल टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कुणापासून ओरिजिनेट होतो, ऑल 3 प्रायमरी जर्मायनल लेयर. पहिला पण कोणते असतात ते, एक्टोडर्म, endoderm and mesoderm. So this tissue which is developed from the all 3 germinal layer. Now epithelial tissue originated from all 3 germinal layer, त्यातला ectoderm, mesoderm आणि endoderm. mesoderm, ectoderm and that is called as the mesoderm.
Cells of epithelial tissue are compactly arranged, thus a very little or no intracellular space is present. पहिलं कॅरेक्टर आपण पहा, that is called as the first cell, then another second cell, third cell. या ज्या सेल्स आहेत पहा कशा आहेत त्या कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड आहेत. या दोन सेलच्या मध्ये इंटरसेल्युलर स्पेस आहे का, नाहीये. इफ इट इज प्रेझेंट दे आर व्हेरी लिटल. तर हे कॅरेक्टर सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. इपिथेलियल टिश्यू दे डू नॉट हॅव्हिंग द इंटरसेल्युलर स्पेस. इफ इट इज प्रेझेंट दे आर व्हेरी लिटल. सो दी सेल्स आर कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड इन दिस इपिथेलियल टिश्यू. पहा दोन्ही सेलच्या हा एक कॉम्पॅक्टली अरेंजमेंट असल्यामुळे इंटरसेल्युलर स्पेस अब्सेंट आहे. The cells are placed on the double layered non-cellular basement membrane. पहा जो इपिथेलियल टिश्यू आहे जो रेस्ट कोणावर आहे, बेसमेंट मेम्ब्रेन. लिव्हिंग की नॉन लिव्हिंग, नॉन लिव्हिंग. सेल्युलर की एसेल्युलर, एसेल्युलर म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, नॉन सेल्युलर. सो नॉन सेल्युलर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन that is called as the basement membrane, and on the basement membrane where the epithelial tissues are present. So epithelial tissue rests on the non-cellular double membrane basement membrane. Now, this epithelial tissue has nerve supply of its own. या इपिथेलियल टिश्यूला जे नर्व इम्पल्स प्रोव्हाइड केले जातात किंवा नर्वस सिस्टीम पासून जो सिग्नल येतो तो ओन नर्वस सप्लाय आहे. बट दॅट टिश्यू इज ए व्हॅस्क्युलर. हे कॅरेक्टर खूप महत्वाचे लक्षात ठेवा. म्हणजेच यांना नर्व सप्लाय ओन आहे, स्वतःचा त्यांना नर्वस सिस्टीम आहे, पण यांच्यामध्ये ब्लड सप्लाय हा डायरेक्टली होतो का, नाहीये. म्हणजे यांच्यात कोण अब्सेंट आहे, ब्लड व्हेसल्स अब्सेंट आहेत. म्हणून या टिश्यूला काय म्हणतो आपण, इपिथेलियल टिश्यू इज द avascular. A means without, vascular means blood vessels. So these blood vessels absent in the epithelial tissue, and whenever they are take the nutrition from the underlying tissue, कोणतं असतात, कनेक्टिव्ह टिश्यू. मग कनेक्टिव्ह टिश्यू मधल्या ज्या ब्लड व्हेसल्स आहेत त्यांच्यातून डिफ्युजन होऊन काय घेतलं जातं, न्यूट्रिशन. म्हणजे ज्या ठिकाणी ए व्हॅस्क्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू विचारला तर इपिथेलियल टिश्यू सांगा, त्यांच्यामधील न्यूट्रिशन कुणापासून घेतो, तर तो अंडरलाइनिंग कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून घेतो. प्रोसेस कोणती आहे, डिफ्युजन. पहा डायग्राम मध्ये पाहतोय आपण, कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये ब्लड व्हेसल्स आहेत त्यांच्यातून इथून तो न्यूट्रिशन घेतोय, अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन. तो क्वेश्चन विचारला जाईल, ब्लड व्हेसल्स प्रेझेंट असतात की अब्सेंट, अब्सेंट. न्यूट्रिशन कुणातून घेतात, कनेक्टिव्ह टिश्यू. कोणत्या प्रोसेसने घेतात, डिफ्युजन. हे सर्व कोण आहेत, एमसीक्यूज आहेत. पहा these are the characteristics of epithelial tissue. Now this epithelial tissue, these are the they having the capacity of self renewal and reappear. म्हणजे यांच्यामधल्या काही सेल्स जर डेड झाल्या तर त्या रिन्युअल न्यू डिव्हिजन करून तयार होतात, आणि ज्या काही डेड होतात किंवा इंज्युअर्ड होतात तर त्यांना ते परत काय करतात, त्या रिअपियर करतात. म्हणजे इपिथेलियल टिश्यू हॅव द कॅपॅसिटी टू सेल्फ रिन्युअल अँड रिअपियर. पा at the site of injuries where the dead cells is present, but that epithelial tissue they again regenerate, that is called as the capacity to regenerate. It forms the outer covering of the skin, organ and organ system. सर्व organ ला किंवा outer surface ला या ठिकाणी किंवा organ system ला present असणारा हा कोणता आहे, epithelial tissue. Now this epithelial tissue, depending on the arrangement of cells and their shape, this epithelial tissue further classified into the main two types. कोणत्या टाइप्स पाहिले आपण, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू अँड कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. कोणत्या बेसिसवर आपण डिफरन्शिएट केलं पहा, simple epithelial tissue which having the single layered and compound epithelial tissue which having the multi-layer. So these are the two types of epithelial tissue. One is a simple epithelial tissue and another one is the compound epithelial tissue. पहा समोर इमेज मध्ये पाहतोय आपण, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू आहे which is made up of single layer of the cell, useful in the diffusion, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन किंवा ऍब्सॉर्प्शन. हे डिफरंट टाइपचे जे फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन्स कोण प्रोव्हाइड करतं, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. कारण तो कोण आहे, सिंगल लेयर्ड. पहा फिल्ट्रेशन असेल किंवा त्या ठिकाणी डक्ट्स पासून सिक्रीशन असेल किंवा जे फूड्स डायजेशन होतं त्याला ऍब्सॉर्प्शन असेल. ऑल दीज आर द फंक्शन्स रेग्युलेटेड बाय द सिंपल इपिथेलियल टिश्यू अँड दीज आर द रेस्ट ऑन द नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. So second one is known as the compound epithelial tissue. So this compound epithelial tissue, it consists of more or multi-layered, but out of these the lowermost layer which is rest on the basement membrane. Now again this simple epithelial tissue further classified into the following 5 types: squamous epithelial tissue, second one is the cuboidal epithelial tissue, third one is known as the columnar epithelial tissue, fourth one is the ciliated epithelial tissue,
and last one is the glandular epithelial tissue. So these are the classifications of simple epithelial tissue. Out of these NCERT मध्ये मेन 3 टर्म सांगितले आहेत, त्यापैकी फर्स्ट स्क्वायमोज, क्युबॉइडल अँड कॉलिमनार, आणि आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 जे आहेत त्या मॉडिफाईड आहे, म्हणजे ज्याच्या फ्री एंड्सला सिलिया प्रेझेंट आहेत म्हणून सिलिएटेड, अँड काही इपिथेलियल मध्ये सिक्रिशन परफॉर्म करण्यासाठी ग्लँड्युलर स्ट्रक्चर तयार होतं म्हणून त्यांना काय म्हटलं आपण, ग्लँड्युलर. तर या 5 टाइप्स आपल्याला स्टडी करायच्यात सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. तर नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट करतोय स्क्वायमोज इपिथेलियल टिश्यू. ओके, नाउ लेट अस स्टॉप हियर. रिमेनिंग पार्ट विल बी स्टार्ट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. ओके, थँक यू.